Dear children, we are discussing microbes, its role in human welfare. In this picture, we can see dirty water reach into primary sedimentation tank, aeration tank, secondary treatment, then chlorine tank, then it turn into more healthy water. What is here? Wastewater treatment plant. Yes, the role of microbes. What is the role of microbes in this uh, procedure, that is converting the water into a healthy water? What is the role of microbes? Sewage is the municipal wastewater, which contain large quantities of organic matter, including human excreta and microbes that cause many diseases. Hence, it is not easy or safe to dispose directly to streams and rivers. Before disposal, it must be treated to make it less polluted. Because the human vehicles as well as other wastewater carrying many of the pathogens, and it lead to contaminate water and pose many and the risk to the spreading of different types of diseases അല്ലേ. അപ്പോൾ പലതരം അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും, ഈ രോഗാണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി റിവേഴ്സിലൊക്കെ ഇടുന്നത് ശരിയല്ല. മാത്രമല്ല ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റ അതിൽ ഒരു വലിയ കമ്പോണന്റും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? The treatment of wastewater is done with the help of some microbes, heterotrophic microbes. എന്താണ് heterotrophic microbes? They can utilize organic carbon as a food instead of the other bacteria അല്ലെങ്കിൽ the algae which use sunlight. Here the heterotrophic bacteria using the carbon present in wastewater for their energy. That is aerobic bacteria. Okay, അപ്പോൾ ഒരു unhealthy water. When in an unhealthy water, that is heterotrophic aerobic bacteria present, and they grow by consuming the organic matter in the wastewater. ഇതിലുള്ള organic മാറ്ററിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ബാക്ടീരിയ ജനറലി കാണുന്നത്, അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ they consume the organic matter and they utilize oxygen for their growth because they are aerobic bacteria. അപ്പോൾ അതിന് ഓക്സിജൻ വേണം. അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് അവർ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയും. കാരണം അവരുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലല്ലേ, ദാറ്റ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അപ്പോഴുള്ള ഓക്സിജന്റെ അളവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ BOD കൂടുതലായിരിക്കും. ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അത് കൂടുതലായിരിക്കും ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ BOD ബയോളജിക്കൽ oxygen demand is higher in a unhealthy water because the microbes consume and utilize the oxygen during its multiplication. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അൺഹെൽത്തി വാട്ടറിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം മൈക്രോബ്സ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോബ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്. ഈ ഒരു സമയത്തുള്ള വാട്ടറിനെ അൺഹെൽത്തി പൊള്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയും. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ after a period of multiplication that microbes consume most of the organic matter. അങ്ങനെ കുറെ അവര് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ അത് തന്നെ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. കാരണം ഓർഗാനിക് മാറ്റർ കഴിയുമല്ലോ, അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ആകുമ്പോൾ അവർ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും, അവരുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയും. അതായത് BOD കുറഞ്ഞു വരുന്ന അർത്ഥം. അപ്പൊ when BOD is less, the low level of BOD shows the water is healthy water or less polluted water എന്ന് പറയും. അതാണ്. അപ്പോൾ അൺഹെൽത്തി വാട്ടർ ഹെൽത്തി വാട്ടർ ആയി മാറി.
ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. In the sewage treatment plant, that the aerobic bacteria as well as anaerobic bacteria, both of them are utilized. Aerobic bacteria is utilized to consume organic matter, and anaerobic bacteria is utilized to convert the sludge, and it is convert the sludge into useful matters. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എയറോബിക് ആൻഡ് അനറോബിക് ബാക്ടീരിയ വർക്ക് ചെയ്യണേന്ന്. നമുക്ക് ഇവിടെ അത് ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫിഗർ. ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഓക്സിജനെ അവര് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ദേ ആർ എയറോബിക്, അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അവര് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യപ്പെടും. അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് BOD കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻ എ പൊള്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ. പിന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, അതിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയുമ്പോൾ ഈ മൈക്രോബ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കുറയുമ്പോൾ മൈക്രോബ്സ് നശിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ മൈക്രോബ്സ് ഇല്ലാതെയാവുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് ഓക്സിജൻ ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കുറയും. അപ്പോൾ അൺഹെൽത്തി വാട്ടറിൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്, ഹെൽത്തി വാട്ടറിൽ ഈ മൈക്രോബ്സിന് ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കുറവാണ്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽട്രേഷൻ. അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നും സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതിൽ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് സെഡിമെന്റേഷൻ. ആ റോ സിവേജിന് ഫിൽട്രേഷൻ നടത്തുക, അതായത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്, പെറക്കി കളയാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയൊക്കെ ഇത് വെച്ച് അരിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുക. അപ്പോ അവിടെ തന്നെ പ്രൈമറി ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ ആ ഫ്ലൂയിഡ് കുറച്ചു നേരം സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അപ്പോ അതിലെ ഗ്രിറ്റ്, പെബിൾസ്, സോയിൽ അതൊക്കെ താഴേക്ക് അടിയും. ഒരു എഫ്ലുവന്റ് പോലെ വാട്ടർ, കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ അവിടെ നിൽക്കും. ആ വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് എടുക്കണേ. ഞാൻ സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എഫ്ലുവന്റ് വന്നിട്ട് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കും. ആ സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? ഒരു എയറേറ്റർ ടാങ്ക് ആണ്. ഈ എയറേറ്റർ ടാങ്ക് എന്തിനാണ്? ഇവിടെയാണ് എയ്റോബിക്, നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയനെ ഇവിടെ കൂടുതലുണ്ട്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഓക്സിജൻ ധാരാളം വേണമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടാങ്കില് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മളൊരു എയറേറ്റർ പമ്പ് വെച്ചിട്ട് എയറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, എയറേറ്റർ കംപ്രസർ വെച്ച് ഇവിടെ എയറേഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടുമ്പോൾ വേഗം ഈ ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് യൂട്ടിലൈസ് ദ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ്. ആ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അടുത്ത സെറ്റിൽഡ് ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെറ്റിൽഡ് ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിൽ ഫോർ സെഡിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ താഴെ എന്തുണ്ടാവും? സ്ലഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ വരും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ദ ഫംഗി is converted into some flocks, filamentous structures, and they are sedimented. ആ സെഡിമെന്റിനെ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഇതിന്റെ കുറെ നേരം അങ്ങനെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടാങ്കിന്റെ മുകളിൽ എഫ്ലുവന്റ് തെളിയും. ആ എഫ്ലുവന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് ക്ലിയർ വാട്ടർ, ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ added with the disinfectant and discharged to certain areas. നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോഴും നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്ലഡ്ജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ലഡ്ജിന് എന്ത് ചെയ്യും? സ്ലഡ്ജ് നമ്മുടെ മറ്റേ മുമ്പ് കിട്ടിയ പ്രൈമറി സ്ലഡ്ജും ഈ സെക്കൻഡറി സ്ലഡ്ജും ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ലഡ്ജ് ഡൈജസ്റ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ വിത്ത് ദ അനറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബയോഗ്യാസ് ഓർ ഫെർട്ടിലൈസർ. ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ്. For filtration, sedimentation, primary treatment. From there, a sludge can obtain as well as an effluent. That effluent is transferred into the aerator tank. From the aerator tank, that fluid is again transferred into the settling tank for sedimentation. After that, sludge is
removed to the sludge digester tank for convert it into biogas or fertilizer, and the effluent water is released as less polluted water. That is the step of sewage treatment plant. ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ്. പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അതിൽ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റെപ്പാണിത്. ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയി. എഫ്ലുവെന്റിനെ എയറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവസാനിച്ചു. കണ്ടോ, കുറേ ഏരിയ ഒക്കെ കൊടുത്ത് വലിയ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ ഇതേപോലെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒക്കെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് റിവേഴ്സിലേക്കും ഒക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഒന്നുകൂടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ എന്താണ്, ഈ ഇത്രയും ഭാഗം പ്രൈമറിയാണ്. സെക്കൻഡറിയിൽ എയറേറ്റർ വെക്കുന്നു, സ്ലഡ്ജ് കിട്ടുന്നു, സെറ്റിൽഡ് ടാങ്കിൽ സ്ലഡ്ജ് കിട്ടുന്നു. രണ്ട് ഭാഗത്തെ സ്ലഡ്ജിനെ ഒരുമിച്ച് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജസ്റ്റർ ടാങ്കിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എഫ്ലുവെന്റിനെ റിവേഴ്സോ ലേക്സോ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റന്റും കൂടി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയനെയും കൂടി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് നേരത്തെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് ഇത് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സെയിം മാറ്റർ ആണ്. ഇത് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ എന്താണ് എയറേറ്റർ ടാങ്ക് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ നന്നായി പമ്പ് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് സ്ലോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് ഇട്ടു. അപ്പൊ സ്ലഡ്ജ് ഇവിടെ താഴെ വരും. എഫ്ലുവെന്റ് റിലീസ് ചെയ്യാനെടുക്കാം. പക്ഷെ ഈ സ്ലഡ്ജ് ഡൈജസ്റ്ററിലേക്കും കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വീണ്ടും ഇനോക്കുലമായിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയനെ എയറേറ്റർ ടാങ്കിലേക്കും കൊടുക്കും. സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഈ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ? ഇത് കാണാൻ ഒട്ടും ആഗ്രഹമില്ലല്ലോ. അതിനാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയൺമെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് രണ്ട് പ്ലാൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് യമുന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു സേവ് മേജർ റിവേഴ്സ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി ഫ്രം പൊല്യൂഷൻ, ഫോർ ബ്യൂട്ടി, റിക്രിയേഷൻ, ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജ്, അങ്ങനെ കുറേയധികം ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ പ്ലാനില് ധാരാളം ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മൊത്തത്തിലുണ്ട്. നമ്മളുടെ നാട്ടിലും ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ഇത്തരം പ്ലാന്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.